Good morning, everybody. I hope all you are going well. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? You stay safe and stay good. Okay. In the last class, we learned a small story about a boy and his grandfather. A boy's life with his grandfather. Who written that story? Shankar. Shankar is the writer of the story. In that chapter, we heard the story of boy's life with his grandfather. What similarities or differences do you find between the little boy and the old man? Now, here is a poem which opens a way to think about it. Let's look at the poem. The Little Boy and the Old Man. Sir, the little boy, sometimes I drop my spoon, said the little old man. I do that too. The little boy whispered, I wet my pants. I do that too, laughed the little old man. Said the little boy, I often cry. The old man nodded. So do I. But worst of all, said the boy, it seems grown-ups don't pay attention to me. And he felt warmth of a wrinkled old hand. I know what you mean, said the little old man. Once again, I will read and explain. Okay. The little boy and the old man. Said the little boy, sometimes I drop my spoon. Little boy says he drops his spoon. Said the little man, I do that too. What said the old man? I do that too. ഞാനും അത് ചെയ്യും. The little boy whispered, I wet my pants. Sometimes I wet my pants. ഞാൻ എന്താണ് കിടന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പാൻസ് നനക്കാതെ മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. I do that too, laughed the little old man. I do that too. ഞാനും അത് ചെയ്യും. Said the little boy, I often cry. The old man nodded. So do I. Little boy said, I often cry. Sometimes I cry. The old man nodded. So do I. He said he did so. But worst of all, said the boy, it seems grown-ups don't pay attention to me. ഇതിൽ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഗ്രോൺ-അപ്സ് ഡിഡിൻ അറ്റൻഷൻ ടു ഹിം. ഒരു കാര്യത്തിൽ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അവൻ്റെ കാര്യം അവനെ പരിഗണിക്കാറില്ല, അവന് ഒരു അറ്റൻഷനും കൊടുക്കാറില്ല. And he felt the warmth of a wrinkled old hand. I know what you mean, said the little old man. He felt a cool hand in his shoulder. He felt the warmth of a wrinkled old hand. The old man placed his hand on his shoulder and said, I know what you mean. I can understand your feelings. The old man said that I can understand the boy's feelings. He didn't get any attention. I think the old man also didn't get any attention. So he's understand the boy's feelings. അല്ലേ? വീട്ടിൽ നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയൊന്നും അത്ര പരിഗണിക്കാറില്ല. വലിയ ആൾക്കാർ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പറയാറില്ല, അവർ പരിഗണിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതാണ് ആ ബോയ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാൻ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അവർക്ക് ഒരേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ, മുതിർന്നവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ സ്വഭാവമാണ്. അതെ, അവരുടെ ഏജസ് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻസ്. ദർ ഓൺലി ഏജസ് ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ്. അവർ കുറച്ച് മുതിർന്നവരാണ്, കുട്ടികൾ ചെറുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ദേ ആർ സിമിലർ. ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുകയും ഒരേപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെയിൻസും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. Once again, I will read the poem. Said the little boy, sometimes I drop my spoon, said the little old man. I do that too, the little boy whispered. I wet my pants.
I do that too, laughed the little old man. Said the little boy, I often cry. The old man nodded. So do I. But worst of all, said the boy, it seems grown-ups don't pay attention to me. And he felt the warmth of a wrinkled old hand. I know what you mean, said the little old man. Who is the author of this poem? Sheldon Allen. Sheldon Allen was an American poet, singer, cartoonist, screenwriter, and author of children's books. He is famous for his poems and theatre practices. A Boy Named Sue won the 1917 Grammy Award. The Little Boy and the Old Man is taken from the book Words Alive, which includes a number of poems. ഷെൽഡൻ അലനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹീസ് ആൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ്, സിംഗർ, കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്, സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ, അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. ഹീസ് ഓൾസോ ഓതർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക്, കുട്ടികളുടെ ബുക്കുകളും എഴുതുന്ന ആളാണ്. ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക് എന്താണ്? എ ബോയ് നെയിംഡ് സൂ. എന്താണ്? ഗ്രാമി അവാർഡ് വിന്നിങ് ബുക്കാണ്. ദെൻ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ, നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ്സ് അലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ്. Okay, I think you got the poem. You got the essence of the poem. Okay. Now, let's do some activities. Let's revisit the poem. First question, identify similar activities of the boy and the old man and write them down. അതായത് ബോയും ഓൾഡ് മാനും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ്. What are the similarities? Sometimes both them drop their spoon, wet their pants and often cry. അതല്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സേ സോ. നീ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം. വാട്ട് ഡസ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സേ സോ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? The old man knows boys' pain because he is also facing the similar situation. അല്ലേ? ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ബോയും ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയിയുടെ ഇമോഷൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. സോ ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓർ ദ ഓൾഡ് മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്? വൈ? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. ലിറ്റിൽ ബോയും ഓൾഡ് മാനും സംതൃപ്തരാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം? നോ, ഗ്രോൺ-അപ്സ് ഡോണ്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദെം. ഒരു അറ്റൻഷനും മുതിർന്നവർ കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദെയർ ലൈഫ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Our next activity 1. The little boy felt warmth of a wrinkled old hand. Here, wrinkled old hand describes old age. Add a few more words describing old age. അതായത് ഇവിടെ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ്, ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ കൈ, അതാണ് റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൂപ്പന്മാരുടെയൊക്കെ കൈ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ചുളിഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കുന്ന. അതുപോലെ അവരുടെ ഓൾഡ് ഏജിനെ കാണിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓൾഡ് ഏജുകാർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ. എന്തൊക്കെയാണ്? റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് അവരുടെ ഒരു ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേ ഹെയർ, നരച്ച മുടി. ദെൻ വേറെന്ത് പറയാം? ദേ കാൺ സീ എനിത്തിങ്, അല്ലേ? അവർക്കൊന്നും കാണാൻ അധികം പറ്റത്തില്ല. എന്താണ്? അവർ ഏകദേശം പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറേ. അപ്പം പുവർ ഐസൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, പുവർ ഐസൈറ്റ്. ദെൻ ട്രെംബ്ലിങ് ഹാൻഡ്സ്, അതായത് അവർക്കൊന്നും ഷിവർ, ദേ ഓൾവേസ് ഷിവർ, അല്ലേ? ഷിവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പം ട്രെംബ്ലിങ് ഹാൻഡ്സ്. പിന്നെ സ്ട്രെയിൻഡ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് ഇരിക്കാനും എഴുന്നേക്കാനും ഒക്കെ യുവാക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പോലെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? അവരുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. സോ സ്ട്രെയിൻ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ സ്ലീപ്ലെസ്നെസ്, അതായത് ഉറക്കമില്ലായ്മ. പ്രായമുള്ളവർക്ക് അധികം ഉറക്കമൊന്നും എപ്പോഴും വരത്തില്ല.
ദെൻ വേറൊരെണ്ണം എന്താണ്? ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശപ്പില്ലായ്മ. പ്രായമുള്ളവർ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ, ഇച്ചിരിയല്ലേ കഴിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓൾഡ് ഏജിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സാണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് എഴുതുക. ഓക്കെ, ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 2, പിക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് റീറൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൺവെർസേഷൻ. കോൺവെർസേഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ. ആ പോയം ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ബോയും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനല്ലേ അവിടെ നടക്കുന്നത്, അത് കോൺവെർസേഷൻ ആക്കി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നു, സംടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു. ദെൻ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഹി സെഡ് ഹി വെറ്റ് ഹിസ് പാൻസ് അല്ലേ? അപ്പം ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ്. ഓൾഡ് മാൻ്റെ ആൻസർ എന്താ? ഐ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഞാനും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ് ഐ ഓഫൻ ക്രൈ. ഞാൻ കരയാറുണ്ട്. ഓൾഡ് മാൻ സേസ് ഐ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്. ലിറ്റിൽ ബോയ് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദ ഗ്രോൺ അപ്പ് പീപ്പിൾ ഡിഡിൻ പേ അറ്റൻഷൻ ടു മീ. ഗ്രോണപ്സ് ഒരു അറ്റൻഷനും തരാറില്ല. അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു അല്ലേ? ഐ നോ വാട്ട് യു മീൻ. നീ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അതല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനും നിങ്ങൾ തനിയെ എഴുതുക. ദെൻ ടീച്ചർ വിൽ സെൻഡ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് വെർഷൻ. ഓക്കെ. Okay, my dears, I hope you all understand the poem and its meaning and the activities also. All of you read the poem and do the activities also and send to me. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.